So the function of syntax analysis, it generates parse tree basically to check how the sequence of program can be established and the grammatically correct or not. So in this page, compiler will check some the grammatical errors. If some grammatical errors are there, then obviously it will report to the error handler that there are some errors. So syntax and lexical analysis only check the ID, correct ID or not, or correct variables have been declared or not, or any keyword is correctly written or not. So that verification has been done in the lexical analysis phase by the finite automata. But here in this page, syntax analysis page, it will check the grammatical error. So this is vital, because if there is some grammatical error are there in the program, then your program will not run. So during the compilation, syntax analysis have lots of job to check you have written grammatically correct or not. So this basically this chapter will have lots of table driven part, so you have to concentrate on that part. Okay, so coming to that point, so first one is these are the outlines of today's lecture. Role of the parser, what is the function of the parser? This is a syntax analysis page, so obviously parse will generate here. Now the context free grammar, what is this? You know that top-down parsing, bottom-up parsing, and parser generators. So these are the main part of the compiler in a syntax analysis page. So syntax analysis page basically the core portion of this compiler design course also. Now what is the role of the parser? See, there is a lexical analyzer. We have a source program, and the lexical analyzer will check the it is lexically correct or not, means you have successfully written the integer variables or any keywords or any relational operator or some logical LV2H operator or not. That has been checked. Only the lexical, means your characters, putting the characters and taking the identifier is correctly or not, that has been checked in a lexical analysis page. After that, lexical analyzer sent the token to the parser. So parser is the main part, heart of the syntax analysis. So parser will just taken one, just collect get token from the lexical analyzer, and then this parser will generate a parse tree. Okay, and after putting the token in a parse tree, you will give the signal that you give the next token, then lexical analyzer will give the token. So how this can be token has been taken by the parser, basically that will be collected from the symbol table. So lexical analyzer will store the token in the symbol table, and parser will take the token from the symbol table. Okay, so the main part of the syntax analysis is the draw a parse tree. Okay, and after successfully drawing the parse tree, this parser or syntax analysis send this parse tree for the rest part of the compiler. Rest of front end means semantic analysis page. Okay, so this is the basically function of the parser. So in this page we have to draw some parse tree, and also there are two types of parsing. One is called the top down parsing, and is called the bottom up parsing. And we have to know all these top down and bottom up parsing method. And also for a grammar we have to design, there are top down parsing and bottom up parsing techniques. Okay, so in the top down parsing we have to learn the recursive descent parsers, and we have to know the fast and follow. And for the bottom up parsing we have to know the SLR, simple LR, SLR means simple LR, and CLR, canonical LR, and LALR parsers. Okay. The first one is the derivation. What is the derivation? You know, on the automata part also you have learned something about the derivation. If some productions are treated as a, some rules of the generating the string, then there are rightmost and leftmost derivation are there. Suppose there is a some grammar, e produces e plus e into or e into e or minus e or within bracket d or id, then
from this grammar we can derive some expression. Consider we have taken minus say id plus id. So obviously we can derive this id plus id from the this grammar. First you take the e produces minus e, then again for the bracket e and place of e, then again for this e you can replace e plus e because there is a id plus, and then minus id plus e, so it is minus id plus id. See, this is nothing but this is the derivation, you know that. So from this derivation we can generate a parse tree. What is this? So first the derivation is minus e, so obviously we have taken the minus e, then okay, then this tree is there. Basically this is the parse tree. E, there is a minus, then e, and from the next part derive the within bracket e, then you have write e plus e, then e produces id, and there again e produces id. So this tree is nothing but the called the parse tree. Sometimes people are called this a syntax tree also. But syntax tree have another things, that is on the syntax tree you have to put on the node, on the intermediate nodes you have to put the some operator, but here some non-terminals are put in this. So that's why it is called the parse tree. It is required for the parsing method. Okay. Now what is ambiguity? For some string there exists more than one parse tree. Suppose for the particular example, say id plus id star id from the previous grammar. If we draw id plus id star id and see the grammar, there is a plus and star also there. Both are the coming from the start symbol. So obviously we can take any one. You can at first, if you take the plus e, this production, then you can draw, or if we start from the e star e, then again also you can draw it. So there are two parts you can draw from this particular grammar, id plus id star id. So the first one, if you take the e produces e plus t, e plus e, and then yeah, again e produces e star e. So this parse tree will generate. So this is the left subtree, because from the leftmost derivation you have first eliminate the. So first you write e plus e, then you write e plus e. So this this is the one derivation which is called the sorry, this is the rightmost derivation, because you have derived the right e. But when you take the this one, again this is also same id plus id star id. See, this is also id plus id star id. So obviously this the left side e has been expressed first, means this is derived first. That's why this is the leftmost derivation. So for a particular sentence, if we derive more than one parse tree, because for a particular sentence id plus id star id, so this is a particular sentence, and for this particular sentence we can derive both left and rightmost derivation. This is leftmost derivation, this is rightmost derivation, this is leftmost derivation. Then we can say this grammar is ambiguous grammar. Okay, so this is, there is ambiguity in this grammar. So this is not, there is no one way to derive or one way to check this sentence is correct or not. There are more than one way. So some compiler will not entertain or not can derive, can check or not produce some actual result from the ambiguous grammar. So ambiguity has been treated in a different way, coming later after the LL1 grammar. স্যার এখানে So প্রায়োরিটি হয় না? priority in which sense? স্যার মানে প্লাস অপারেটরটা আগে কাজ করে, মানে স্টার অপারেটরটা আগে করবে, প্লাসটা তার পরে আসবে, এরকম কিছু ব্যাপার হয় না স্যার এখানে? প্রায়োরিটি তো আলাদা করে আমি দিতে পারবো না টেবিলে এখন, কিন্তু যখন আমি অ্যাম্বিগুইটি হ্যান্ডেল করব তখন আমি প্রায়োরিটি দেবো, ঠিক আছে। হ্যাঁ স্যার। কিন্তু ইন জেনারেল এখানে যদি তুমি প্রায়োরিটি দাও তাহলে এটার অ্যাম্বিগুইটি আর থাকবে না, অ্যাম্বিগুইটি রিমুভ করা যাবে। কিন্তু যদি আমি প্রায়োরিটি না দিই তাহলে কিন্তু আমি দুটো কিন্তু ডিরাইভ করতে পারছি, ঠিক আছে। ইন জেনারেল স্টার ইজ কামিং ফার্স্ট বিফোর দ্য প্লাস, সো স্টার হ্যাজ আ হায়ার প্রায়োরিটি দেন দ্য প্লাস। সো সবসময় আমি স্টারকে আচ্ছা। আগে করবো তারপর প্লাসকে করবো, এটা করা যায়। তো আচ্ছা। যখন এলএলআর গ্রামার পড়ানোর পরে যখন অ্যাম্বিগুয়াস গ্রামারকে ট্রিটমেন্ট দেওয়া হবে তখন দেখবে যে
আমরা ওই প্রায়োরিটি সেট করেই অ্যাম্বিগুইটিকে টেস্ট করছি, বা প্রায়োরিটি সেট করে অ্যাম্বিগুয়াসটাকে রিমুভ করা যায়। বাট সাম কম্পাইলার উইল ওয়ার্ক টু ডিরাইভ সাম অ্যাম্বিগুয়াস গ্রামার। ওকে, অ্যাম্বিগুয়াস গ্রামারকেও টেস্ট করতে পারে, করে বেসিক্যালি এলএলআর করে, বা আমাদের যত কম্পাইলার সবই করে অনেকটাই, যেটা এলএলআর এ লেক্স যে প্রোগ্রাম আছে সেখানে এলএলআর গ্রামারগুলোই কিন্তু সবই অ্যাম্বিগুইটি রিমুভ করে দেয় ইউজিং দ্য প্রায়োরিটি স্টার এন্ড প্লাসের উপর বেস করে। সেটা আমরা অনেক পরে শিখবো। But here in the beginning, if you test any grammar is ambiguous or not, শুধু এখানে প্লাস্টার আছে বলে তুমি প্রায়োরিটি দিতে পারো, কিন্তু যদি কোনো একটা জায়গায় এমন আছে প্লাস্টার নেই, বা কোনো এরকম অপারেটর নেই যেখানে তুমি প্রেসিডেন্স সেট করতে পারো, বা অ্যাসোসিয়েটিভিটি আর প্রেসিডেন্স সেট করতে পারো, এরকম কোনো গ্রামার নেই, তখন কি হবে? তখন কিন্তু তোমাকে অ্যাম্বিগুয়াস গ্রামার বলতেই হবে, কারণ তুমি যদি প্রায়োরিটি সেট করতে না পারো। ঠিক আছে, মনে করো সবই প্লাস আছে, আইডি প্লাস আইডি প্লাস আইডি প্লাস আইডি, চারটে আছে, তাহলে তো আমি চার রকম গ্রামার বানাতে পারি না, চার রকম পার্টসটি বানাতে পারি না। সো দেন উই হ্যাভ টু চেক দিস গ্রামার ইজ অ্যাম্বিগুয়াস অর নট। ওকে, অ্যাম্বিগুয়াসকে এলিমিনেট করা যায়, দেয়ার আর ওয়ান রুলস। এই রুলসটা নট স্ট্যান্ডার্ড, বাট ইউ ক্যান ইউজ। সাপোজ দেয়ার ইজ আ production statement equals to if expression then statement, again if expression then statement else statement and other, তাহলে স্টেটমেন্ট থেকে এই তিনটেই ডিরাইভ হচ্ছে, দিস ওয়ান এন্ড দিস ওয়ান। তাহলে আমি এটার উপরে যদি কোনো একটা পার্টিকুলার সেন্টেন্স নিই, এরকম হলো যে ইফ ই ওয়ান দেন এস ওয়ান, এলস ইফ ই টু দেন এস টু, এলস এস থ্রি। তো এরকম যদি আমি একটা এক্সপ্রেশনকে নিই, বা এরকম যদি একটা নিই, এটাই ভাবো যে ইফ এক্সপ্রেশন ওয়ান দেন স্টেটমেন্ট, তাহলে এই দেখো এই দুটো ট্রির ক্ষেত্রে প্রথম ট্রিতে আমি প্রথম এইটা দিয়ে স্টার্ট করেছি, এস প্রডিউসেস ইফ এক্সপ্রেশন দেন স্টেটমেন্ট, তাহলে এটা স্টেটমেন্ট, দেন এগেন স্টেটমেন্ট মিন্স ইফ এক্সপ্রেশন দেন স্টেটমেন্ট স্টেটমেন্ট, সো স্টেটমেন্ট মিন্স এক্সপ্রেশন দেন স্টেটমেন্ট স্টেটমেন্ট, সো ইফ ই ওয়ান দেন ইফ ই টু দেন এস ওয়ান এস টু, এই একটাই সেন্টেন্সের উপরে বেস করে আবার আমি যদি ট্রিটা ডিজাইন করি ইন দিস ওয়ে, উই হ্যাভ টেকেন দিস ওয়ান, দিস লাইন ইজ এ ফার্স্ট ডেরিভেশন ফ্রম স্টেটমেন্ট, স্টেটমেন্ট থেকে যদি এটা ফার্স্ট ডিরাইভ করি, আর এই মিডল স্টেটমেন্ট থেকে আবার যদি ডিরাইভ করি, তাহলে সেই ই ওয়ান ই টু এস ওয়ান এস টু চলে এলো, এখানেও ই ওয়ান ই টু এস ওয়ান এস টু এসেছিল। তাহলে এই একই সেন্টেন্সের জন্য ই ওয়ান ই টু এস ওয়ান এস টুর জন্য এই গ্রামারটা বেসিক্যালি দেয়ার আর টু পার্টস ট্রি ইউ ক্যান ডিজাইন। So that's why we can say this grammar is ambiguous grammar. Now we have to eliminate this grammar. So there is an idea. এরকম করতে পারি, idea is that a statement appearing between a then and an else. Suppose there is a then and else. Again there is a then and else. So from this then and else, we can write a match statement. So match statement means we have to use a statement which is nothing but the match statement. So that's why there are, we just separate this one two part statement, will two part, one is called the match statement, another is the open statement. So we can write from the statement there is a production match statement or open statement, and match statement মানে আমি প্রথমটাই নেব if expression then match statement else match statement অথবা others, আর ওপেন স্টেটমেন্টটা নেব ওই দুটোকে, যে if expression then statement, এটা তো দেন আছে, দেনের পরে এলস নেই, দেনের পরে এলস থাকলেই শুধুমাত্র আমরা ম্যাচ স্টেটমেন্ট নেব, আর দেনের পরে যদি এলস না থাকে তার মানে দেন আর এলস এর মাঝখানে আমি সবসময় ম্যাচ স্টেটমেন্টটা রাখবো। আর যদি এটা ওপেন স্টেটমেন্টের ক্ষেত্রে হয় তাহলে এটা ওপেন স্টেটমেন্ট হবে, যদি স্টেটমেন্ট ম্যাচ স্টেটমেন্ট হয় তাহলে এলস এর পরে ম্যাচ স্টেটমেন্ট হবে। তাহলে আমি দুটোকে সেপারেট করে দিলাম, তার মানে আমার এখানে তিনটে মানে নন টার্মিনাল চলে এলো, স্টেটমেন্ট, ম্যাচ স্টেটমেন্ট, ওপেন স্টেটমেন্ট। এই করার পরে আমি যেটা পাবো সেটা কিন্তু আর এখান থেকে তুমি দুটো পার্টসটি জেনারেট করতে পারবে না, কারণ তুমি স্টেটমেন্ট থেকে আইদার এখানে যেতে পারো এখানে যেতে হবে, ম্যাচ থেকে এটা লিখতে পারো, আবার যদি ম্যাচ হয়ে যায় তাহলে ম্যাচ থেকেই আসবে, আর যদি ওপেন হয় তাহলে ওপেন থেকে আসবে, কিন্তু একটা থেকে ডাবল আগে যেটা আসছিল সেটা আসছে না। সো ন্যাচারালি ফর এ পার্টিকুলার সেন্টেন্স you have to design or draw only one parts tree, so that can be removed in this way also. So elimination, another point is there. There is one type of grammar which is called the left recursive grammar. You know the left recursive grammar?
কম্পাইলারে এতে অটোমেটাতে পড়েছো লেফট রিকার্সিভ গ্রামার। What is left recursion? Now when A produces A alpha, then we can say this is a left recursion because A and A, দেখো A produces A alpha, A থেকে A প্রডিউস হচ্ছে, মানে আমি যদি রিপিটেডলি প্রডিউস করতে থাকি A produces A alpha, তাহলে দেখা যাচ্ছে এটা পরপর এটা ডান দিকে বাড়তে থাকবে আলফাটা, আর এটা এদিকে বাড়বে। সো দিস ইজ এ লেফট রিকার্সিভ গ্রামার। যদি গ্রামারে এরকম লেফট রিকারশন থেকে যায় তাহলে আমাকে কিন্তু এটাকে রিমুভ করতে হবে, না হলে পার্সিং করতে পারবে না। কতক্ষণ ধরে রিকারশন চলবে সেটা এই LL1 টাইপের, মানে এইখানে ইন দিস স্টেজ ক্যান নট বি টেস্টেড। দ্যাটস ওয়াই মিনস ফর দ্য সিনট্যাক্স অ্যানালিসিস পেজ আমার তো গ্রামারটা টেস্ট করতে হবে। তো যদি লেফট রিকারশন থাকে তাহলে লেফট রিকারশন গ্রামার ক্যান নট বি টেস্টেড বাই দ্য LL1 গ্রামার, মানে এইখানে করা যায় না, মানে রিকার্সিভ ডিসেন্টে করা যায় না, কারণ রিকার্সিভ আছে না। রিকার্সিভ হলে কি হবে, তুমি যদি লেফট রিকারশন বাড়াতে থাকো তাহলেও বাড়তে বাড়তে কখন থামবে, সো দেয়ার মে বি এ চান্স অফ স্ট্যাক ওভারফ্লো। সেই কারণের জন্য আমাকে লেফট রিকারশনটাকে রিমুভ করতে হবে। সো টপ ডাউন পার্সিং মেথড ক্যান নট হ্যান্ডেল, দিস ইজ দ্য মেন, ক্যান নট হ্যান্ডেল দ্য লেফট রিকার্সিভ গ্রামার। টপ ডাউনে এটা করা যায় না, সেই জন্য লেফট রিকারশনটাকে এখানে রিমুভ করে দিতে হয়। তো কি করে রিমুভ করবে না, এ সিম্পল রুল for direct left recursion removal, that is if there is a produces A alpha and beta, so these are the rules. রুলসটা কি, যদি এরকম একটা গ্রামার থাকে A produces A alpha and beta, তাহলে কি করব, এখানে আলফা মানে A to A, এটাই হচ্ছে মেন, যে A থেকে A প্রোডাকশন হচ্ছে, তারপর ধরো যা থাক সেটাকে আমি আলফা হিসেবে নেব, অর দেওয়ার পরে যেটা থাকবে সেটাকে বিটা হিসেবে নেব। যদি এরকম থাকে তাহলে এই গ্রামার থেকে আমরা এরকম প্রোডাকশন বানাতে পারি, যেটা A produces beta A dash, so we have taken another non-terminal, this is A dash, নতুন একটা অ্যাড করলাম A dash, B produces beta A dash and A dash produces alpha A dash। এই গ্রামারটা এই দুটো মিলিয়ে যে প্রোডাকশন সেই অ্যান্ড এপসাইলন, এই দুটো প্রোডাকশন ইজ সেম ইজ দ্য A produces A alpha and beta, এই একই জিনিস, এ যা প্রডিউস করবে এও তাই প্রডিউস করবে, ঠিক আছে। শুধুমাত্র দেখো এখানে কিন্তু A produces beta A dash, এখানে কিন্তু কোনো লেফট রিকারশন নেই, অথবা A dash produces alpha A dash, এটা লেফট রিকারশন নয়, এটা রাইট রিকারশন হতে পারে। A dash থেকে A dash প্রডিউস হচ্ছে, A dash থেকে A dash প্রডিউস হচ্ছে, বাট কোনো লেফট রিকারশন নেই। কিন্তু লেফট রিকারশন থাকলে টপ ডাউন পার্সিং এর ক্ষেত্রে কোনো গ্রামার, আমাদের টপ ডাউন পার্সিং আমরা পড়াবো আজকে, তাতে কিন্তু কোনো লেফট রিকারশন হ্যান্ডেল করতে পারে না। সেই জন্য দিস ইজ দ্য টেকনিক বাই হুইচ উই হ্যাভ টু রিমুভ দ্য লেফট রিকারশন। এটা এক্সাম্পলে আসি কিরকম ভাবে লেফট রিকারশন আমরা রিমুভ করতে পারি। See the algorithm for elimination of the left recursion. So if there is a if there are the cases like this, S produces AA or B and A produces AC, SD, epsilon. তো এটা দেখে কি বোঝা যাচ্ছে, is there any left recursion? left recursion আছে? হ্যাঁ না না, আমি কি বেরিয়ে গেলাম? আমি শুনতে পাচ্ছি না, আর আমি দেখতে পাচ্ছি না যে আমি আছি না বেরিয়ে গেছি, বুঝতে পারছো তো। একটু একটু মাঝে মাঝে হ্যাঁ না বললে বোঝা যায় যে আমি আছি কিনা, কারণ কখন না কখন ডিসকানেক্ট হয়ে যায়, কে দেখতে পাচ্ছে বলো। আছি তো আমি নাকি? ইয়েস স্যার। কোথায় গেল বলো, লেফট রিকারশন আছে? কোনটা যাচ্ছিলাম যেন, ইয়েস দিস ওয়ান, ইজ দেয়ার এনি লেফট রিকারশন? দেখতে পাচ্ছো স্লাইডটা? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার, দেখা যাচ্ছে। আছে না নেই বলো? আছে তো? হ্যাঁ স্যার, আছে। এ প্রোডিউসেস এসি, এটা আছে, আর কিছু আছে? আর কি আছে লেফট রিকারশন? স্যার এস এর জায়গায় এ আর এ দিয়ে দিলে ওটাও তো হবে। বলো আরেকবার। স্যার এই ওপরে এস এস মানে এস এর ওখানে যে ক্যাপিটাল এ স্মল এ আছে, ওটা নিচের এস এর জায়গায় দিয়ে দিলেই তো ওখানেও তো হচ্ছে।
মানে তুমি বলতে চাইছো এই এসডিটাকে এখানে দেবো নাকি, না কি বলছো? না, আমি বলতে চাচ্ছি এসডি এর ওখানে এস হুম, এর জায়গায় এ ক্যাপিটাল এ মানে এখানে স্মল এ এ। বসালে, হ্যাঁ ঠিক আছে, ঠিকই বলেছো। এই এস প্রডিউসেস এ এ, তাহলে এই এ এটা যদি এখানে বসিয়ে দিই তাহলে এটাও আর একটা রিকারশন হচ্ছে, তাই না? হ্যাঁ। তাহলে এটা দিস ইজ নট এ ডাইরেক্ট রিকারশন, এটাকে বলা ইনডাইরেক্ট রিকারশন। হ্যাঁ, হুম। তাহলে রিকারশন কিন্তু একটা নেই এখানে। নয়, বাট ইট ইজ অলসো রিকারসিভ। কেন? কারণ এই এস প্রডিউসেস এ এ, তাহলে আমি যদি এস প্রডিউসেস এখানটা বসিয়ে দিই, এটাকে যদি এখানে বসিয়ে দিই তাহলে কি দাঁড়াবে? এই এস এর জায়গায় এই পুরো প্রোডাকশনটা বসাতে হবে। এই পুরো প্রোডাকশনটা আমি যদি বসিয়ে দিই এখানে, কি দাঁড়াবে? না এ এ আর বি। তাহলে এ এ বসালে বসাবে এ এ ডি হবে, আবার এস প্রডিউসেস বি, বিটাও বসালে কি হবে? বিডি হবে। তাহলে সেটা কিন্তু আরেকটা রিকারশন, যে এখান থেকে এ থেকে এস, এস থেকে এ, আবার এ থেকে এস, এস থেকে এ। সো দিস ইজ ওয়ান টাইপ অফ ইনডাইরেক্ট রিকারশন ইজ দেয়ার। সো রিকারশন সম্পর্কে তোমাকে জানতে হবে দুটো রিকারশন আছে, কিন্তু একটা না। যদি রিকারশন এরকম থাকে, দেন ইউ হ্যাভ টু এলিমিনেট দ্য রিকারশন। সো ইন আ লেফট রিকারসিভ অ্যালগরিদম, এলিমিনেশন অ্যালগরিদম ইজ দিস: অ্যারেঞ্জ দ্য নন টার্মিনাল ইন সাম অর্ডার a1 a2 an। তাহলে সবগুলোকে এরকম a1 a2 তে অর্ডার করে নিতে হবে। তারপরে দুটো ফর লুপ আছে, ফর i ইকুয়ালস টু 1 টু n অ্যান্ড ফর j ইকুয়ালস টু 1 টু i মাইনাস 1, মানে i এর ভ্যালু যা হবে সেই পর্যন্ত করব। রিপ্লেস ইচ প্রোডাকশন ফর দ্য ফর্ম এআই টু এজে গামা। এই যে এআই কে এজে গামা ফর্মে আমরা প্রোডাকশনগুলোকে পুট করব। কিভাবে? না হোয়েন দ্য প্রোডাকশন এআই প্রডিউসেস ডেল্টা ওয়ান গামা, ডেল্টা টু গামা, ডেল্টা কে গামা, ওয়ার এজে ইকুয়ালস টু কি না ডেল্টা ওয়ান ডেল্টা টু। তারা দুটো প্রোডাকশন হবে, একটা হবে এআই প্রডিউসেস ডেল্টা ওয়ান করে গামা পর্যন্ত, আর এজে কে শুধু ডেল্টা ওয়ান ডেল্টা টু। হোয়াট ইজ দ্য ডেল্টা? ডেল্টা হচ্ছে ওই যে এ প্রডিউসেস, একটু আগেই দেখাচ্ছিলাম যে লেফট রিকারশনের যে রুলসটা, এ প্রডিউসেস এ আলফা অ্যান্ড বিটা, আটকে গেল। হুম, তাই চলে যায়। ইয়েস, এ প্রডিউসেস এই যে এ আলফা অ্যান্ড বিটা, এই যে এলিমিনেট হলো লেফট রিকারশন, সেরকম বিটা ওয়ান, বিটা ওয়ান বিটা টু নিলাম। তো সেরকম আমি যদি অনেকগুলো থাকে, মানে আমার যদি অনেকগুলো থাকে এবং ডাইরেক্ট, এটা এটা হচ্ছে ডাইরেক্ট লেফট রিকারশনের জন্য, কিন্তু যদি ইনডাইরেক্ট থাকে তখন আমাকে এইভাবেও করতে পারি। তো আমি এক্সাম্পলটা দেখাচ্ছি এইটার ক্ষেত্রে কিভাবে করবে। ধরো প্রথমে ডাইরেক্টের জন্য দেখো, এটা ডাইরেক্ট রিকারশন কিরকম। ধরো ই প্রডিউসেস ই প্লাস টি অর টি, টি প্রডিউসেস টি স্টার এ ফর এফ অ্যান্ড এ প্রডিউসেস উইদিন ব্র্যাকেট অ্যান্ড আইডি। সো এখানে রিকারশন, লেফট রিকারশনটা দেখো, ই প্রডিউসেস ই রয়েছে, টি প্রডিউসেস টি রয়েছে। তাহলে আমাকে কি করতে হবে না ই প্রডিউসেস ই, তার মানে এটা এ, আর প্লাস টিটা হচ্ছে আলফা, আর এটা বিটা। কারণ আমার ফর্মটা এখানে কি বলা আছে, ফর্মটা বলা আছে এ প্রডিউসেস, দাঁড়া জাস্ট মিনিট, আমি একটা এ খুলে নিই বোঝানোর জন্য। এই দেখো আমাদের দেখতে পাচ্ছ আমাদের ফর্মুলা আছে এ, সে প্রডিউসেস, কি বলা আছে এ আলফা, আলফা আমি কি করে লিখবো এখানে সিম্বল, আচ্ছা এ আলফা, আলফাকে আমি কি ধরো এ বি লিখছি, এ প্রডিউসেস এ আলফা অর বিটা। এই তো ফর্মে আছে, যদি এরকম থাকে তাহলে আমি সেটা কি লিখতে পারি না এ প্রডিউসেস বিটা ড্যাস্ট। তাই তো দেখো কি লেখা আছে, এ প্রডিউসেস, যদি এরকম ফর্মে থাকে বিটা এ ড্যাশ আর এ ড্যাশ প্রডিউসেস আলফা এ, এই ফর্মে লিখবো। তাহলে এখানে কি রয়েছে, এ প্রডিউসেস বিটা এ ড্যাশ, বিটা এ ড্যাশ অ্যান্ড এ প্রডিউসেস বিটা এ ড্যাশ, এটা হয়ে গেল, আর এ ড্যাশ প্রডিউসেস আলফা এ ড্যাশ। তাহলে এ ড্যাশ প্রডিউসেস এ ড্যাশ
produces alpha a dash or epsilon। তো এটাকে এপসাইলনই ভাবো, এগুলো তো লিখতে পারছি না। তো যদি এরকম ফর্মে হয় তাহলে আমরা এই প্রথমটা দেখো ই প্রডিউসেস ই প্লাস টি, তাহলে এখানে আলফাটা কোনটা? আলফাটা হচ্ছে প্লাস টি, রাইট? আলফা হচ্ছে প্লাস টি আর বিটা মানে টি, আলফা হচ্ছে প্লাস টি, বিটা মানে টি। তাহলে আমি প্রথমটা থেকে কি লিখবো না বিটা ই ড্যাস্ট ই প্রডিউসেস দিস ওয়ান, সো বিটা, বিটা মানে কি টি, তাহলে টি ই ড্যাস্ট অ্যান্ড ই ড্যাস্ট প্রডিউসেস আলফা এ ড্যাস্ট, আলফা মানে কোনটা? প্লাস টি, তাহলে প্লাস টি ই ড্যাস্ট অর এপসাইলন। তাহলে এই প্রথমটা থেকে এই দুটো লাইন লিখতে পারলাম, ঠিক আছে? ইয়েস অর নো? হ্যালো? হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার। Yes, sir. Yes. Then for the next line, এটাকে কি লিখলাম? টি প্রডিউসের টি স্টার এফ অর এফ, তাহলে স্টার এফটা কি এখানে? আলফা, আর এটা কি? বিটা। তাহলে প্রথমে লিখবো টি প্রডিউসেস বিটা টি ড্যাস্ট, বিটা মানে এফ, বিটা টি ড্যাস্ট, আর টি ড্যাশ প্রডিউসেস আলফা, আলফা মানে স্টার এফ টি ড্যাস্ট অর এপসাইলন। আর এটাতে কোনো রিকারশন নেই, ডাইরেক্ট বসিয়ে দিলাম। তাহলে আমরা যে কোনো গ্রামারে যদি লেফট রিকারশন থাকে আমরা এলিমিনেট করতে পারবে, পারবে তো? তাহলে আমি তোমাদের অ্যাসাইনমেন্ট দেবো, তোমরা এলিমিনেট করে পাঠাবে। আমি অ্যাসাইনমেন্টটা এখন না একটু পড়িয়ে দিই, তারপর দিচ্ছি। তাহলে এটা 1 নম্বর লেফট রিকারশন এলিমিনেশন। দেন দেখো আগের গ্রামারটা যেটা বলেছিলাম, এস প্রডিউসেস এ এ বি অর এস প্রডিউসেস এ সি অর এস ডি অর এপসাইলন। তো এখানে দেখেই বোঝা যাচ্ছে যে এস প্রডিউসেস যেহেতু এ এ, আর সেই এ এটাকে যদি আমি এখানে বসি তাহলে এস ডি এ হয়ে যাবে। দেখো এস প্রডিউসেস এ এ আর এর জায়গায় যদি এস ডি বসাই তাহলে এস ডি এ, তাহলে এস প্রডিউসেস এস ডি এ, এটাও কিন্তু একটা রিকারশন, বাট ইট ইজ নট দ্য ইমিডিয়েট লেফট রিকারশন। ওকে, তাহলে আমরা এখানে দুটো নন টার্মিনাল, একটা হচ্ছে এস আর এ, সো দেয়ার ইজ নো ইমিডিয়েট লেফট রিকারশন অ্যামং দ্য এস প্রোডাকশন, এস প্রোডাকশনের মধ্যে কোনো ইমিডিয়েট নেই। সো নাথিং হ্যাপেন ডিউরিং আউটার লুপ আই ইকুয়ালস টু 1, যে অ্যালগরিদমটা দেখাচ্ছিলাম তার আউটার লুপে আই এর ভ্যালু 1 এর জন্য এটা কিছুই হবে না, কিন্তু আই যখন 2 হয়ে যাবে তখন ওই সাবস্টিটিউট এস এ প্রডিউসেস এস ডি, এই যে এ প্রডিউসেস এস ডি কোথায় সাবস্টিটিউট করব? এইখানে সাবস্টিটিউট হবে অ্যালগরিদম অনুযায়ী, আমরা এখানে বসিয়ে দেবো। এখানে বসালে কি হচ্ছে? এস প্রডিউসেস দিস ওয়ান, তাহলে পুরোটা যদি বসিয়ে দিই এস প্রডিউসেস এ এ, তাহলে এখানে এ এ বসালে কি হবে? এ ডি, আবার এস প্রডিউসেস বি, তাহলে এখানে যদি বি বসিয়ে দিই তাহলে বিডি। তাহলে এর ক্ষেত্রে এরকম একটা প্রোডাকশন চলে এলো যে এ প্রডিউসেস এসি এডি বিডি অ্যান্ড এপসাইলন। তাহলে এর ক্ষেত্রে আমাকে এটাকে এলিমিনেট করতে হবে। তাহলে এর জন্য আমি যদি এলিমিনেট করি তখন কি দাঁড়াবে? না এটা হচ্ছে দেখো এ, এটা এ প্রডিউসেস এ আলফা, আলফা 1, এ আলফা 2, এটা বিটা 1 বিটা 2, ঠিক আছে? তাহলে জেনারেল ফর্মটা কি? প্রথমে লিখবো এ প্রডিউসেস বিটা 1 এ ডাস্ট, বিটা 2 এ ডাস্ট, বিটা 1 হচ্ছে বিডি, সেখানে বিডি এ ডাস্ট, এপসাইলন হচ্ছে বিটা 2 এ ডাস্ট, বসিয়ে দিলাম। আর এ ডাস্ট প্রডিউসেস আলফা, আলফা মানে আলফা 1 হচ্ছে সি, সি এ ডাস্ট অ্যান্ড এটা কি না আলফা 2 হচ্ছে এডি, তাহলে এডি এ ডাস্ট অর এপসাইলন। তাহলে এই গ্রামারটা যেটা পেলাম এটা হচ্ছে আমরা একটা এ প্রোডাকশনকে মানে পুরোটাই আর কি এস, তখন আর কিন্তু এস এর কোনো গল্প নেই এখানে। দেখো এস কি আছে আর এসটা চলে গেছে, তাহলে একটা যদি আমি এটাকে রিমুভ করে দিই তাহলে আর একটার মধ্যে যে রিকারশনটা ছিল ইনডাইরেক্ট রিকারশন সেটাও রিমুভ হয়ে গেল। সো ন্যাচারালি ওই ক্যান যে কোনো একটাকে রিমুভ করেছি, এটাই রিমুভ করে দিয়েছি, তাহলে আমরা যে গ্রামারটা পেলাম সেখানে কিন্তু কোনো আর লেফট রিকারশন থাকছে না, ঠিক আছে? বুঝা গেছে? তো এটা আমরা যে কোনো লেফট রিকারশন রিমুভ করতে কাজে লাগবে, এটা আমাদের কাজে লাগবে, এটা দিয়ে তেমন কিছু করা যাবে না। পরে আমরা আসছি আর একটা জিনিস, সেটাকে বলা হয় লেফট ফ্যাক্টরিং। সো হোয়াট ইজ লেফট ফ্যাক্টরিং? সো লেফট ফ্যাক্টরিং যে গ্রামার ট্রান্সফরমেশন that is useful for producing a grammar suitable for the predictive or top-down parser. So consider the following grammar: the statement if expression then statement else statement, then again if expression then statement. So this is if expression statement, both are common.
হ্যাঁ সেম, ইফ এক্সপ্রেশন দেন স্টেটমেন্ট, পরে ইফ এক্সপ্রেশন দেন স্টেটমেন্ট। তো এই দুটো যখনই কমন থাকে, মানে এরকম যদি গ্রামারটা হয় যে প্রডিউসেস আলফা বিটা ওয়ান আলফা বিটা টু, আলফা আলফা আর সেম, দিস টু আলফা আর সেম। তো এখানে যদি একটা সেন্টেন্স দেওয়া হয় যে আলফা আলফা বিটা ওয়ান বিটা টু, এরকম যদি একটা সেন্টেন্স চেক করতে হয়, তখন আমরা কোন আলফাটাকে নেব, এটা নেব না এটা নেব, সেটা তো আমরা বিগিনিং এ বুঝতে পারবো না, কারণ দুটোতেই আলফা আছে। যদি আরো আলফা থাকতো তাহলে তিনটে আলফা হতো। তো এরকম অনেক আলফা থাকলে হাউ ক্যান ইউ ট্রিট দ্যাট দিস ইজ দ্য, হাউ ক্যান ইউ চেক অর হাউ ক্যান ইউ চুজ যে কোন আলফাটা আমরা নেব, এটা নেব না এটা নেব। এই ধরনের কনফিউশনগুলোকে বলা হয় লেফট ফ্যাক্টরিং। মানে লেফটের দিকে এই যে ফ্যাক্টরস দুটো থাকে সে লেফটে একই আছে, মানে একটা প্রোডাকশনে যদি এরকম থাকে সেম থাকে, এ থেকে আলফা আবার এ থেকে আলফা এরকম যেতে পারছে, তখন আমরা সেটাকে বলা হয় সেম, সো লেফট ফ্যাক্টরিং আছে। তো লেফট ফ্যাক্টরিং তাহলে গ্রামারের কাছে কিন্তু চেক করা মুশকিল, সেই জন্য দিস অলসো হ্যাভ টু রিমুভ। এটাকে কিভাবে রিমুভ করব না, যদি এরকম থাকে প্রডিউসেস আলফা বিটা ওয়ান আলফা বিটা টু, তাহলে আমরা কি করব যে এইখানে দেখো একটা নতুন প্রোডাকশন নেব এ ড্যাস্ট, প্রথমটা লিখবো এ প্রডিউসেস আলফা এ ড্যাস্ট আর এ ড্যাস্ট প্রডিউসেস বিটা ওয়ান বিটা টু। ফলে এই গ্রামার থেকে এই দুটো প্রোডাকশনে এটাও সেম কাজ করবে, কিন্তু এখানে কোনো অপশন নেই যে আমি এটা নেবো না এটা নেবো, আমাকে যে কোনো প্রথমেই আলফাটা নিতে হবে। এ প্রডিউসে আলফা এ ড্যাস্ট, তাহলে আলফা প্রথমে নিয়ে নিলাম, তার এ ড্যাশটা কি না, এ ড্যাশটা হচ্ছে এই যে বিটা ওয়ান আর বিটা টুর মধ্যে প্রোডাকশন। ঠিক আছে, বোঝা গেছে? যেমন লেফট ফ্যাক্টরিং এর যদি জেনারেল ফর্ম এরকম হয় আলফা বিটা ওয়ান আলফা বিটা টু ডট ডট আলফা বিটা এন অ্যান্ড গামা, তাহলে আমি কি লিখবো এ প্রডিউসেস আলফা এডাস্ট অর গামা আর এডাস প্রডিউসেস বিটা ওয়ান বিটা টু বিটা এন। বোঝা গেছে? তার মানে আমার প্রোডাকশনে যদি প্রথমেই যদি সব এরকম আলফা ওয়ান আলফা টু আলফা 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 থাকে, বিটা ওয়ান বিটা টু দিয়ে থাকে, তাহলে আলফাটাকে আলাদা করে নেবো একটা নিউ সিম্বল দিয়ে এ ড্যাস্ট, আর এ ড্যাশটাকে সমস্ত বিটা ওয়ানকে বসিয়ে দেবো, দিলে যেমন এটা এস প্রডিউসেস আই ই টি এস আই ই টি এস ই এস এ, এটা কিন্তু একটা পার্টিকুলার সেন্টেন্স, এই দুবার তিনবার একটু আগেই বলেছি কিরকম না, এস প্রডিউসেস ই ফর ইফ, ইফ এক্সপ্রেশন দেন স্টেটমেন্ট, ইফ এক্সপ্রেশন দেন স্টেটমেন্ট এল স্টেটমেন্ট, এবং সেটাকে আমি শর্ট ফর্মে লিখেছি। হ্যাঁ, আইইটিএস or IETSES or A আর ই প্রডিউসেস বি, তাহলে এস প্রডিউসেস দেখো দুটোই আছে, এখানে আইইটিএস আছে আইইটিএস আছে, তার মানে এটা আলফা। ঠিক আছে, আলফা এর বিটা ওয়ান হচ্ছে নাল, এটা আলফা, এই যে বিটা টু আছে আলফা বিটা ওয়ান আলফা বিটা টু আর এ। তো যে আলফা আলফা এসে গেছে তাহলে এটাকে রিমুভ করতে হবে, কারণ এতে এসে লেফট ফ্যাক্টরিং রয়েছে। তো আমরা সেটাকে কিভাবে রিমুভ করতে পারি, এরকম যদি এরকম থাকে এস প্রডিউসেস আইইটিএস আইইটিএস এরকম যদি থাকে, তাহলে আমরা এই আইইটিএস এর জায়গাটাতে এরকম লিখতে পারি, আইইটিএসটা বেসিক্যালি কি আলফা, সেই জন্য এস প্রডিউসেস আলফা এস ড্যাস্ট আর এস ড্যাশ প্রডিউসেস বিটা ওয়ান বিটা টু, বিটা ওয়ানটা হচ্ছে ইএস আর এই যে বিটা টু যেখানে এপসাইলন কিছু নেই বসিয়ে দিলাম, আর এখানে ই প্রডিউসেস বি যেরকম আছে আছে। তাহলে এটার ক্ষেত্রে আমরা লেফট ফ্যাক্টরটাকে রিমুভ করতে পারছি। তো এই দুটো জিনিস, তিনটে জিনিস, অ্যাম্বিগুইটি, এলিমিনেশন অফ লেফট রিকারশন, এলিমিনেশন অফ লেফট ফ্যাক্টরিং, এটা আমাদের লাগবে, বাট ছোট ছোট জিনিস। সেজন্য আমরা পরে আসছি, আমাদের দু ধরনের পার্সিং রয়েছে, ফার্স্ট ওয়ান ইজ কল দ্য টপ ডাউন পার্সিং, অ্যাভারেজ কল দ্য বটম আপ পার্সিং। তো এইখানে আমাদের কি করা হয় না, পার্সিং মেথডে কি করে চেক করব, প্রথমে আমরা আসছি টপ ডাউন পার্সিং। টপ ডাউন পার্সিং বলতে কি, টপ ডাউন কথাটার মধ্যে লুকিয়ে আছে হোয়াট ইজ দিস টপ ডাউন, টপ ডাউন মানে ইউ হ্যাভ টু স্টার্ট ফ্রম দ্য স্টার্ট সিম্বল। সাপোজ দিস ইজ দ্য গ্রামার, লেফট রিকার্সিভ গ্রামার, লেফট রিকারশন এখানে রিমুভ করা আছে, and top down parser actually tries to create a parse tree from the root towards the leaf, scanning input from left to right. তাহলে there is a input id plus id star id, so this is the input. Now start from scanning from left to right, তাহলে লেফট থেকে রাইটে আমি স্ক্যান করছি, প্রথমে আইডি আছে, আমি তাহলে আইডিটা বানাতে গেলে করতে হবে স্টার্ট সিম্বল থেকে শুরু করতে হবে, সো দিস ইজ দ্য রুট। And it can be also viewed as a finding a leftmost derivation from the input string. এই ইনপুট স্ট্রিং এ সবসময় leftmost derivation দিয়ে আসবে, কারণ এখানে লেফট রিকারশন রিমুভ হয়ে গেছে, ফলে কোনো রিকার্সিভ আসবে না, ফলে কোনো
চিন্তা নেই, এটা সাকসেসফুলি ডিরাইভ করতে পারবে। তাহলে প্রথমে কি নেব, এটা নেব, দেখো প্রথমে নেব ই প্রডিউসেস টি ই ড্যাশ, সো ই প্রডিউসেস টি ই ড্যাশ, রাইট। তাহলে টি ই ড্যাশ এর পরে কি হবে না, ই প্রডিউসেস টি ড্যাশ, টি থেকে আবার এফ টি ড্যাশ, এই যে টি প্রডিউসেস এফ টি ড্যাশ, দেন এগেন এফ প্রডিউসেস আইডি, তাহলে প্রথম আইডিটা আমি পেয়ে গেলাম, ফার্স্ট আইডি, তারপরে প্লাস আছে, তাহলে দেখবো এফ প্রডিউসেস আইডি, তারপরে এটা টি ড্যাশ এপসাইলন দিল, এবার ই ড্যাশ প্রডিউসেস প্লাস টি ড্যাশ, তাহলে এই ই ড্যাশ প্রডিউসেস আবার প্লাস টি ড্যাশ। সো এইভাবে পরেরটা আবার টি প্রডিউসেস এরকম লাগবে এফ টি ড্যাশ, সেখান থেকে আবার বসিয়ে দেবো আইডি, এরকম করে করে আইডি প্লাস আইডি স্টার আইডি, এইটাকে কিন্তু ডিরাইভ করা যাবে ফ্রম দ্য রুট। দ্যাটস ওয়াই ইট ইজ কল্ড দ্য টপ ডাউন পার্সিং, টপ থেকে যাচ্ছে, এই পর থেকে পরপর ডিরাইভ করতে করতে গিয়ে আমি চেক করছি, সেই জন্য এটাকে বলা হয় টপ ডাউন পার্সিং, রাইট। কেন আমি স্টার্ট সিম্বল থেকে স্টার্ট করেছি, সেই জন্য এটার নাম টপ ডাউন পার্সিং, স্টার্টিং ফ্রম রুট। তো in this technique, how we can check any particular sentence is grammatically correct or not, there is a technique which is called the recursive descent parsing. So the recursive descent parsing consists of a set of procedure, one for each non-terminal, প্রত্যেকটা নন টার্মিনালের জন্য সেট অফ প্রসিডিউর রয়েছে, and execution begins with the production of the start symbol থেকেও প্রোডাকশনটা স্টার্ট করে, যেমন আমরা বলেছি একটু আগেই বললাম যে টপ ডাউন পার্সন হলে স্টার্ট সিম্বল থেকে শুরু হবে, আর প্রত্যেকটা সেট অফ প্রসিডিউর আছে যেটা প্রত্যেকটা নন টার্মিনালের জন্য সেগুলোকে কল করবে। সো এ টিপিক্যাল প্রসিডিউর ফর নন টার্মিনাল যে ভয়েড ধরে এরকম একটা অ্যালগরিদম, চুজ এ প্রোডাকশন, এ প্রডিউসেস এ ওয়ান এক্স ওয়ান এক্স টু এক্স টু এক্স কে, এরকম যদি একটা প্রোডাকশন থাকে তাহলে এই প্রোডাকশনটাকে আমি চুজ করলাম, এবং এই প্রোডাকশনটা যদি 1 থেকে কে পর্যন্ত থাকে তাহলে ফর i ইকুয়ালস টু 1 টু কে, ইফ xi যে নন টার্মিনাল, এটা যদি x1টা যদি নন টার্মিনাল হয় তাহলে কল দ্য প্রসিডিউর xi কে আবার কল করব, নন যেহেতু এটা একটা নন টার্মিনাল। আর ইফ xi ইকুয়ালস টু কারেন্ট ইনপুট সিম্বল যদি নন টার্মিনাল না হয়, তার মানে কোনো টার্মিনাল হয়, ইনপুট সিম্বল হয়, তাহলে অ্যাডভান্স দ্য ইনপুট সিম্বল নেক্সট সিম্বল, তাহলে এই সিম্বলটাকে আমরা কালেক্ট করে পরের সিম্বলের জন্য আবার এই লুপটাকে চালাবো, ঠিক আছে। আর যদি এটা নন টার্মিনাল নয় আর কারেন্ট সিম্বল কোনো ইনপুট সিম্বলও নয়, তাহলে আমরা একটা এরর মেসেজ দিয়ে দেবো যেটা করা যাচ্ছে না। এইভাবে আমরা কিন্তু রিকারসিভ ডিসেন্ট পার্সিং, কেন রিকারসিভ না এক্স ফাংশনকেও বারবারই কল করছে, যেই জন্য আমরা এটাকে রিকারসিভ ডিসেন্ট বলা হচ্ছে। সো দিস ইজ দ্য জেনারেল রিকারসিভ ডিসেন্ট মে রিকোয়ার্স অফ ব্যাক ট্র্যাকিং। কেন না যেহেতু এটা একটা রিকারসিভ ডিসেন্ট পার্সিং, তাহলে আমি সবসময় তো রিকারসিভ ওয়েতে, মানে রিকারশন কাকে বলে, রিকারশন হচ্ছে যে ফাংশন কল ইটসেলফ, তা যদি ও ফাংশন নিজেকে নিজে কল করতে থাকে তাহলে ব্যাক ট্র্যাক করে করে যাবো, একবার কল করে 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 আমি ধরো 3 বার 4 বার কল করে নিলাম, তাহলে আমি একদম লাস্টে গিয়ে যখন দেখলাম ম্যাচ করলো, তাহলে আমাকে ব্যাক ট্র্যাক আবার ফিরে আসতে হবে স্ট্যাকে রেখে রেখে। সো দ্য প্রিভিয়াস কোড নিডস টু দ্য মডিফাইড টু অ্যালাউ দ্য ব্যাক ট্র্যাকিং, কারণ ব্যাক ট্র্যাকিং এ সেখানে আমার জায়গা নিয়ে আমি কল করতে থাকি, তো ব্যাক ট্র্যাক আসবেই। So in general form, it cannot choose a production easily. So we need to try all alternative. So if one fails, the input pointer needs to be reset and another alternate should be tried. যদি তুমি ফেল করে যাও, একবার দেখলে যে তুমি রিকারসিভলি যাচ্ছিলে গিয়ে তুমি 5 বার ওকে কল করে নিয়ে পৌঁছে যাওয়ার পর দেখলে তুমি তোমার স্যাটিসফাই করছে না, যে সিম্বলটা তোমার দরকার ছিল সেটা আসছে না, তাহলে তুমি ব্যাক ট্র্যাক করে যাবে, তাহলে তুমি ফেল করে গেলে, তোমার পয়েন্টার ফেল করে গেল, তাহলে আবার তোমাকে প্রথম থেকে রিসেট করতে হবে। সেই রিকারসিভ ডিসেন্ট পার্সার ক্যান নট বি ইউজ ফর দ্য লেফট রিকারসিভ গ্রামার, এবং লেফট রিকারশন থাকলে তো অবশ্যই করবে না, সো ইউ হ্যাভ টু রিমুভ দ্য লেফট রিকারশন। যেমন একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি, দেখো মনে করো এরকম, সে এস প্রডিউসেস সিএডি, এ প্রডিউসেস এবি অ্যান্ড এ, ধরো তুমি ইনপুট নিয়েছো সিএডি, সো for your input you start from the start symbol because it is a top down parsing, so you take s produces cad, right, কারণ এখানে s থেকে cad আছে, তুমি যেন cad লিখে দিলে। so there is a pointer in the input symbol, যে প্রথমে c আছে, তোমার এখানে c ম্যাচ করেছে, প্লাস দুটো ম্যাচ করে যাওয়ার জন্য তুমি পয়েন্টারটাকে একবার ফরওয়ার্ড করে দিলে, দিয়ে তখন a তে পয়েন্টার ম্যাচ করছে, তাহলে এখানে আমাকে a ম্যাচ করাতে হবে। এর পরের লাইনে যখন তুমি আসতে দেখছি এ প্রডিউসেস এ বি অ্যান্ড এ, তো তুমি তো জানো না কোন এটা নেব, তো তুমি ধরো প্রথমটাই নিয়ে নিলে যে এ প্রডিউসেস এ বি, তুমি দেখলে এই এ আর এই এ ম্যাচ করে গেছে, তখন তুমি বলো ইটস ওকে সি এ, এখানেও সি এ ম্যাচ করে গেল। এরপরে যখন গিয়ে দেখছো যে বি আছে, বাট এখানে তোমার কি দরকার, ডি চাই,
তাহলে কি তুমি ফেল করে গেলে? তুমি যখন দেখলে না এটা ম্যাচ করছে না, তখন ইউ হ্যাভ টু ব্যাক ট্র্যাক। তাহলে তুমি এখানে ফিরে এসে এতে চলে আসতে হবে, যে তুমি যেটা চুজ করেছিলে প্রোডাকশন, সেই প্রোডাকশনটা কারেক্ট নয়। তাহলে ইউ হ্যাভ টু চেক ইফ দেয়ার ইজ এনি অ্যানাদার প্রোডাকশন অর নট। তাহলে তোমাকে এটাকে বলা হয় ব্যাক ট্র্যাকিং। ব্যাক ট্র্যাকিং মানে আমি ফিরে চলে এলাম, আমি তো এতে নিয়ে অ্যাডভান্স হয়ে গেছিলাম, আবার আমি ফিরে চলে এলাম, ফিরে এসে নেক্সট প্রোডাকশনটাকে নিয়ে আবার আমি চেক করলাম যে এটা কারেক্ট অর নট। দেখলাম এ শুধুমাত্র এ প্রসেস এ আছে, সো ইউ পুট এ অ্যান্ড সিএডি হ্যাজ বিন ম্যাচড। তাহলে এই ধরনের ব্যাক ট্র্যাকিং কিন্তু এখানে হওয়ার চান্স আছে। সেই কারণের জন্য এখানে বেসিক্যালি দুটো ফাংশন ইউজ করা হয়, যার সাহায্যে আমরা এই রিকার্সিভ ডিসেন্ট পার্সিং এ একটা পার্সিং টেবিল ডিজাইন করে খুব সহজে এটা চেক করতে পারি। সেই দুটো ফাংশন হচ্ছে, একটা হচ্ছে ফার্স্ট অ্যান্ড ফলো। একটা হচ্ছে ফার্স্ট। হোয়াট ইজ ফার্স্ট? না, ফার্স্ট একটা ফাংশন is a set of terminal that begins strings derived from, মানে কোন একটা ফার্স্ট হচ্ছে একটা সেট, সেই সেটের মধ্যে কিছু ভেরিয়েবলস টার্মিনালস থাকবে যেগুলো ডিরাইভ হবে প্রোডাকশন থেকে। কিরকম? যদি প্রোডাকশনটা আলফা প্রডিউসেস এপসাইলন হয়, মানে সবসময় যদি একটা এপসাইলন প্রডিউস করে আলফা, তাহলে ফার্স্ট অফ আলফা ইজ এপসাইলন। কি বলা হলো? যদি এপসাইলন প্রডিউস হয় তাহলে ফার্স্ট অফ আলফা ইকুয়ালস টু এপসাইলন হবে। আর ইন আ প্রেডিক্টিভ পার্সিং, when we have a produces alpha and beta, if first alpha and first beta are disjoint set, then we can select appropriate a production by looking the next input। মানে এটা আর এটার মধ্যে যদি কোনো কমন না থাকে তাহলে আমরা পরেরটা নিতে পারবো। এটা বেসিক্যালি জেনারেল সেন্সে বলছি, ফার্স্ট অ্যান্ড ফলো মানে কোথায় কাজে লাগবে, পরে আসছি কি করে ফার্স্ট অ্যান্ড ফলো বার করবো। অ্যান্ড ফলো অফ এ হচ্ছে, ফর এনি নন টার্মিনাল এ ইজ এ সেট অফ টার্মিনাল দ্যাট ক্যান অ্যাপিয়ার ইমিডিয়েটলি আফটার এ ইন সাম সেন্টেন্সিয়াল ফর্ম। মানে যদি এরকম থাকে, ইফ ইউ হ্যাভ এস প্রডিউসেস a multiple production, S produces a alpha a beta for some alpha and beta, এখানে আলফা আছে আর বিটাও আছে, এরকম যদি ফর্মে থাকে, দেন ইট ইজ ইন আ ফলো অফ এ। দেন এ এর মধ্যে এ, দিস ইজ এ, তো হোয়াট উইল বি দ্য ফলো অফ এ? ফলো অফ এ এর মধ্যে কি যাবে না, এই যে এ বিটা সেটা যাবে। আমরা আসছি ফলোটা কি করে ক্যালকুলেট করবো, তো সহজে নয় যে বললেই ক্যালকুলেট করতে পারবো তা না। দেয়ার আর টু রুলস বেসিক্যালি, উই হ্যাভ টু গো দেয়ার। যাই হোক, এটা একটা এক্সাম্পল দেখাচ্ছিল যে ফলো এ আমাকে বার করতে হবে, তার মানে আমাকে ফলো এ বার করতে পারবো কোনটা কোথায়, না এটা যদি রাইট সাইডে থাকে, এখানে রাইট সাইডে আছে বলে আমরা ফলো এটা বার করতে হবে। সো ইফ এ ক্যান বি দ্য রাইট মোস্ট সিম্বলস অফ দ্য সেন্টেন্সিয়াল ফর্ম, দেন ডলার ইজ ইন দ্য ফলো অফ এ। যদি এটা কিছু না থাকতো, এটা যদি স্টার্ট সিম্বল হতো, তাহলে আমি ডলার রাখতে পারতাম। যাই হোক, এগুলো হচ্ছে দুটো ফাংশন। আমরা এখনই দেখবো কি করে ফার্স্ট অ্যান্ড ফলো ক্যালকুলেট করে। দিস ইজ দ্য ফার্স্ট কম্পিউটিং দ্য ফার্স্ট। To compute the first x for all grammar symbol x, apply the following rules until no more terminals or epsilon can be added to any first set. এই তিনটে রুল তোমাদেরকে ভালো করে মনে করে মুখস্থ করে রাখতে হবে। কিরকম? ইফ এক্স ইজ এ টার্মিনাল, দেন ফার্স্ট এক্স ইকুয়ালস টু এক্স। ঠিক আছে, যদি এক্সটা টার্মিনাল হয়, ফার্স্ট এক্সটা এক্স হবে। ইফ এক্স ইজ এ নন টার্মিনাল, মানে এক্সটা যদি নন টার্মিনাল হয়, আর এক্স যদি ওয়াই ওয়ান ওয়াই টু ওয়াই কে প্রডিউস করে ফর কে গ্রেটার দেন ইকুয়ালস টু ওয়ান, দেন প্লেস ফার্স্ট এক্স, এই ফার্স্ট এক্সের জায়গায় ইফ ফর সাম আই এ ইজ ইন দ্য ফার্স্ট ওয়াই আই, মানে কি এই ওয়াই ওয়ানের মধ্যে যদি এ থাকে তাহলে সেটা ফার্স্ট এক্সের মধ্যেই যাবে। এই যে ওয়াই আই এর ফার্স্টে যদি এ থাকে, সেই এটা এক্সের মধ্যেই যাবে। আর যদি ওয়াই এর মধ্যে এপসাইলন হয়ে যায়, যদি ফার্স্ট ওয়াই থেকে ফার্স্ট ওয়াই প্লাস ওয়ান যদি এপসাইলন হয়ে যায়, তাহলে কি হবে না, সেই এপসাইলনটা আমরা ওয়াই জে এর মধ্যে, যদি এপসাইলনের পরে যেটা আছে ওয়াই জে, সেই জে এর মধ্যে যা থাকবে সেইটাকে আমরা ফার্স্ট এক্স এর মধ্যে নেব। যদি সবগুলো এপসাইলন হয়ে যায়, তাহলে কিন্তু এপসাইলনটাকে অবশ্যই এক্স এর মধ্যে নিতে হবে, ফার্স্ট এক্স এর মধ্যে। তো এটা দিস ইজ দ্য স্ট্যান্ডার্ড রুল। হ্যাঁ, এটা স্ট্যান্ডার্ড রুল। তোমরা এই রুলটা থেকে ক্যালকুলেট করতে গিয়ে একটুখানি তোমাদের অসুবিধা হবে। আমি একটা এক্সাম্পলে চলে আসি।
দেখো যদি আমরা একটা ফলো যাওয়ার আগে আমি একটু এক্সাম্পল আছে, একটা যদি এক্সাম্পল দিই তোমাদেরকে, ধরো এইরকম আমরা যদি একটা ফার্স্ট ক্যালকুলেট করি, কনসিডার দিস ওয়ান, ঠিক আছে, দেখতে পাচ্ছ? হ্যালো, Yes, sir. ফার্স্ট আলফা, ধরো আলফা প্রডিউসেস এক্স ওয়াই জেড, তাহলে ফার্স্ট অফ আলফা সমান কি হবে না, ফার্স্ট অফ আলফা ইকুয়ালস টু ফার্স্ট অফ এক্স ওয়াই জেড। ফার্স্ট অফ এক্স ওয়াই জেড এর মধ্যে কি আছে, প্রথমে কি আছে, এক্স আছে, তাহলে আমি এক্স নিয়ে নেব। যদি ইফ এক্স ইজ এ টার্মিনাল, যদি এটা টার্মিনাল হয়ে যায়, টার্মিনাল নন টার্মিনাল সম্পর্কে তোমাদের নিশ্চয় আইডিয়া আছে, যদি এটা টার্মিনাল হয় তাহলে ফার্স্ট অফ এক্স নিয়ে নেব। আদারওয়াইজ যদি এটা টার্মিনাল না হয় তাহলে ফার্স্ট অফ এক্স ওয়াই সমান কি লিখবো, ফার্স্ট অফ এক্স। ইফ এক্স ডাজ নট ডিরাইভ এনি এমটি স্ট্রিং, যদি এটা এমটি স্ট্রিং না ডিরাইভ করে, দ্যাট ইজ যদি কোনো এপসাইলন ডিরাইভ না করে, দ্যাট ইজ ইফ ফার্স্ট এক্স ডাজ নট কন্টেন এপসাইলন, যদি এপসাইলন কন্টেন না করে, অ্যান্ড ইফ ফার্স্ট এক্স যদি কন্টেন না করে তাহলে ফার্স্ট এক্স এর মধ্যে এটা নিয়ে নেব। আর যদি এপসাইলন কন্টেন করে তাহলে আমরা কি নেব না, ফার্স্ট অফ এক্স ওয়াই জেড ইকুয়ালস টু ফার্স্ট অফ এক্স মাইনাস এপসাইলন ইউনিয়ন ফার্স্ট অফ ওয়াই জেড। বোঝা গেল কি বললাম? ফার্স্ট অফ এক্স ওয়াই জেড, এখানে তোমার কি রয়েছে, এক্স ওয়াই জেড রয়েছে। এক্স ওয়াই জেড এর মধ্যে তুমি প্রথমে দেখবে যে ফার্স্ট অফ এক্স যদি টার্মিনাল থাকে তাহলে সেটাকে নিয়ে নেবে, যদি টার্মিনাল না থাকে তাহলে দেখবে যে ফার্স্ট অফ এক্স এর মধ্যে কোনো এমটি স্ট্রিং ডিরাইভ করছে কিনা, মানে যদি এপসাইলন ডিরাইভ করে, যদি এপসাইলন ডিরাইভ করে তাহলে আমরা এপসাইলন, যদি এপসাইলন ডিরাইভ করে মানে কন্টেন্ট করে, তাহলে আমরা লিখবো ফার্স্ট অফ এক্স মাইনাস এপসাইলন, এটা ইম্পর্টেন্ট, ফার্স্ট অফ এক্স, দিস লাইন, ফার্স্ট অফ এক্স মাইনাস এপসাইলন ইউনিয়ন ফার্স্ট অফ ওয়াই জেড, মানে এক্সটা নিয়ে নিলাম তাহলে ওয়াই জেড যা আছে সেটা নেব। যদি এপসাইলন কন্টেন্ট করে তাহলে এটা করব, ঠিক আছে। এইবার এটার পরে আমার কাছে আবার ওয়াই জেড চলে এসছে, তাহলে ওয়াই জেড ইজ কম্পিউটেড ইন আইডেন্টিক্যাল ম্যানার, আবার ওয়াই জেড এর সময় দেখবো ওয়াইটা এপসাইলন কন্টেন্ট করেছে কিনা, যদি ওয়াই এর মধ্যে অপশনাল কন্টেন্ট করে তাহলে আবার লিখবো ইফ ওয়াইটা যদি না কন্টেন্ট করে, তাহলে ওয়াইটা যদি টার্মিনাল হয় তাহলে ওয়াইটা নিয়ে নেবো, আর যদি টার্মিনাল না হয়, হ্যাঁ যদি এটা টার্মিনাল না হয়, ওয়াই ডাজ নট ডিরাইভ ইন এন এমটি স্ট্রিং, যদি কোনো এমটি স্ট্রিং ডিরাইভ না করে তাহলে তো ওয়াইটাকে নিয়ে নেবো, আর যদি ওয়াই যদি এপসাইলন ডিরাইভ করে তখন আবার একই রকম লিখবো ফার্স্ট অফ ওয়াই মাইনাস এপসাইলন ইউনিয়ন ফার্স্ট অফ জেড। বোঝা গেল না, বুঝতে পারনি? কে বুঝতে পারেনি বলো? স্যার বুঝতে পারিনি ঠিক মতো, আরেকবার বুঝতে বলুন। পারনি? চলো এক্সাম্পলে যাই, খাতা বার করা, লেখো এস প্রডিউসেস এসিবি, খাতা বের করেছো? যে বুঝতে পারনি খাতা খোলো, একটা গ্রামার লেখো, এস প্রডিউসেস এসিবি, ক্যাপিটাল এসিবি, ক্যাপিটাল সিবি, সি স্মল বি ক্যাপিটাল বি, আর ক্যাপিটাল বি এ, লিখেছো? देन लिखो ए प्रोड्यूसेस डीए और कैपिटल बी कैपिटल सी, बी प्रोड्यूसेस जी एप्सिलन, सी प्रोड्यूसेस এই যে এপসাইলন, এটা হচ্ছে আমাদের গ্রামার। এস প্রোডিউসেস এসিবি, সিবি বি বিএ, এ প্রোডিউসেস ডিএ বিসি, বি প্রোডিউসেস জি এপসাইলন, সি প্রোডিউসেস এই যে এপসাইলন। তো এই গ্রামারের ক্ষেত্রে আমি ফার্স্ট বার করতে চাই, তাহলে প্রথমে কি লিখবো, ফার্স্ট অফ এস। ফার্স্ট অফ এস সমান কি হবে, তিনটে রয়েছে, দিস ওয়ান দিস ওয়ান দিস ওয়ান, তাহলে আমি লিখে দেবো ফার্স্ট অফ এসিবি ইউনিয়ন ফার্স্ট অফ সিবিএ ইউনিয়ন ফার্স্ট অফ বিএ। বোঝা গেছে এটা? ইয়েস অর নো? হ্যাঁ স্যার বোঝা গেছে। বোঝা গেছে, ভেরি গুড। তাহলে প্রথমে ফার্স্ট অফ এস সমান লিখে ফেললাম তিনটে, এই যে তিনটের ইউনিয়ন দিলাম, ফার্স্ট অফ এসিবি, ফার্স্ট অফ সিবিএ, ফার্স্ট অফ বিএ লিখে ফেললাম এটা। ফার্স্ট অফ এ সমান কি লিখবো, ফার্স্ট অফ ডিএ, ফার্স্ট অফ বিসি লিখে ফেললাম। ফার্স্ট অফ বি সমান কি লিখবো, ফার্স্ট অফ বি সমান লিখবো ফার্স্ট অফ জি, ফার্স্ট অফ এপসাইলন, সব ইউনিয়ন দিয়ে দেবো, আর আছে মানে। আর ফার্স্ট অফ সি সমান কি লিখবো, ফার্স্ট অফ এইচ ইউনিয়ন ফার্স্ট অফ এপসাইলন। লিখেছো? এই চারটি লাইন লেখো, খাতায় লেখো, নাহলে বুঝতে পারবে না। আমি
পাতা উল্টে যাবে, অন্য পেজে চলে গেলে এটা তখন খুঁজে পাবে না। লিখেছো এই পর্যন্ত? স্যার লিখছি। লেখো, এই চারটে লেখো, ফার্স্ট এস, ফার্স্ট এ, ফার্স্ট বি, ফার্স্ট সি, খাতা লেখো। লেখা হলে বলো। কেন লেখা হলো বুঝলে? ফার্স্ট অফ এ বি, এস এ বি সি, যতগুলো প্রোডাকশন আছে সবগুলোর ফার্স্ট লিখে দিয়ে ইউনিয়ন করছি অর থাকার জন্য। এবার দেখো, ফার্স্ট অফ সি সমান কি লেখা আছে? ফার্স্ট অফ এইচ ইউনিয়ন ফার্স্ট অফ এপসাইলন। রুলস কি বলেছে? যদি এইচটা নন টার্মিনাল হয়ে যায় তাহলে আমি এইচ বসাবো, এপসাইলন থাকলে এপসাইলন বসাবো। তাহলে ফার্স্ট অফ সি সমান এইচ এপসাইলন, বোঝা গেছে? ফার্স্ট অফ বি সমান বলা ছিল যে যদি জি আর এপসাইলন আছে, তাহলে যদি জিটা নন টার্মিনাল হয়, সরি টার্মিনাল হয়ে যায়, তাহলে জি ডাইরেক্ট নেবো, এপসাইলন আছে এপসাইলন নেবো। তাহলে ফার্স্ট অফ বি সমান জি এপসাইলন পেয়ে গেলাম। ফার্স্ট অফ এ, ফার্স্ট অফ এ তে দেখতে পাচ্ছি ফার্স্ট অফ ডি এ আর ফার্স্ট অফ বিসি। যদি ডি এখানে ফার্স্ট আছে বলে যেটা ফার্স্টে থাকবে সেটাকেই নেব, এখানে ডি আছে ফার্স্টে এবং এটাই টার্মিনাল, সেই জন্য ডিটাকে নিলাম, এ কে নেবো না। এরকম এরপরে যত খুশি থাক না সেটা নেবো না, শুধু ফার্স্টে যে থাকবে ডি তাকে নেব। আর এখানে ফার্স্ট অফ বিসি আছে, ফার্স্ট অফ বিসি, ফার্স্ট অফ বিসি দুটোই তো নন টার্মিনাল। তাহলে নন টার্মিনাল থাকলে আমি এখান থেকে কি করব? নন টার্মিনাল থাকলে আমি নন টার্মিনাল দেখবো যে ফার্স্ট অফ বি, ফার্স্ট অফ বি আর ফার্স্ট অফ বিতে কি আছে? জি এপসাইলন আছে। তাহলে ফার্স্ট অফ বিতে যদি জি এপসাইলন থাকে তাহলে আমি কি লিখবো? দেখতে পাচ্ছ? তো এখানে আমার এইখানটায় রয়েছে কি না, এই জায়গাটাতে রয়েছে ফার্স্ট অফ বিসি রয়েছে, রাইট? ফার্স্ট অফ বিসি সমান আমি কি লিখতে পারি? ফার্স্ট অফ বি, রাইট? ফার্স্ট অফ বি। আর ফার্স্ট অফ বির মধ্যে কি রয়েছে দেখো, ফার্স্ট অফ বির মধ্যে কি রয়েছে? জি এপসাইলন রয়েছে। তাহলে ফার্স্ট অফ বির মধ্যে যদি এপসাইলন থাকে, আমি বলেছি মাইনাস এপসাইলন করতে হবে, ওটাকে এইটাকে এপসাইলন হিসেবে ট্রিট করছি, মাইনাস এপসাইলন। আর ইউনিয়ন, ইউনিয়ন অফ মাইনাস এপসাইলন, ইউনিয়ন অফ ফার্স্ট অফ কি হবে? সি, বোঝা গেছে? ফার্স্ট অফ বিসি কে আমি কিভাবে লিখতে পারি না, ফার্স্ট অফ বি নেব, আবার ফার্স্ট অফ বির মধ্যে কি দেখবো? যদি জি এপসাইলন মানে এপসাইলন আছে সেজন্য মাইনাস এপসাইলন করলাম, আর ইউনিয়ন অফ ফার্স্ট অফ সি, সিটাকে রাখলাম। তাহলে এবার বলো কি হবে? ফার্স্ট অফ বিসি, স্যার হ্যাঁ বলো। বলছি স্যার সিটাও তো এপসাইলন কন্টেন্ট করছে, তাহলে ওখানে মাইনাস এপসাইলন হলো না কেন? সির পরে আর কিছু নেই বলে, সির পরে যদি আরো কিছু থাকতো তাহলে আবার লিখতাম ফার্স্ট অফ সি মাইনাস এপসাইলন ইউনিয়ন ফার্স্ট অফ ডি, মানে ধরো মনে হয় সি ডি যদি থাকতো তাহলে আবার ওটা লিখতাম। যেটা লাস্টে চলে গেছে তার জন্য মাইনাস এপসাইলন আমার দরকার নেই, যদি সেটা লাস্ট সিম্বল বলে। হ্যাঁ, আচ্ছা স্যার। তাহলে এখানে ফার্স্ট অফ বিতে কি আছে বলো? জি আর এপসাইলন আছে, কিন্তু আমি তো এপসাইলনটাকে মাইনাস করে দেবো, মাইনাস এপসাইলন করব, তারপর ইউনিয়ন কি করব? ফার্স্ট অফ সি, ফার্স্ট অফ সি কি আছে বলো? এইচ এপসাইলন, তাহলে এইচ কমা এপসাইলন হয়ে গেল। তাহলে আবার আমার বলো কি হবে এখানে? দ্যাট ইজ ইকুয়ালস টু ডি এইচ, এই যে প্রথম থেকে এপসাইলনটা বাদ চলে গেছে, এই এপসাইলনটাকে মাইনাস করে দিয়েছি, তাহলে এই এপসাইলনটা নেব না, ইউনিয়ন এইচ, জি এইচ আর ইউনিয়ন লাস্টের এপসাইলনটা নেব। তাহলে জি এইচ এপসাইলন এটা হলো ফার্স্ট অফ বিসি। তাহলে ফার্স্ট অফ বিসির ক্ষেত্রে আমি এটা বসিয়ে দিলাম। তাহলে ফার্স্ট অফ এ কত হবে বলো? স্যার জি এইচ এপসিলন আর হ্যাঁ ই রাইট, ডি বলো ফার্স্ট অফ এ ইকুয়ালস টু কি হবে?
ডি বলা আছে ডি আছে, তাহলে ডিটা রয়েছেই, তার সঙ্গে ইউনিয়ন আছে, তারপর কার ইউনিয়ন আছে না জি এইচ এপসাইলন, তাহলে জি কমা এইচ কমা এপসাইলন, ঠিক আছে, জি এইচ এপসাইলন আছে, তাহলে জি এইচ এপসাইলন আর ডি এই দুটো কি ইউনিয়ন হয়ে যাবে, তাহলে কত হবে বলো, তাহলে ফার্স্ট অফ এ ইকুয়ালস টু দাঁড়ালো বি জি এইচ এপসাইলন, ঠিক আছে, এই ইটা এপসাইলন কিন্তু, হ্যাঁ এইটাকে আমি এপসাইলন লিখতে পারছি না, সেজন্য এপসাইলন লিখলাম, হ্যাঁ। তো ডি জি এইচ এপসাইলন, তাহলে এটা পেয়ে গেলাম, তাহলে দেখো সি পেলাম, ডি পেলাম, এ পেয়ে গেলাম, এবার এস এরটা করবো, এস এরটা কি করে করবো চলো দেখি এবার। তাহলে দেখো আমরা এটলিস্ট এটুকু বোঝাতে পেরেছি, বিসি সমান বি মাইনাস এপসাইলন ইনটু সি, তাহলে জি এইচ এপসাইলন পেয়েছি, এ সমান ডি জি এইচ এপসাইলন পেয়ে গেছি। এবার আমরা আসছি এস এর জন্য, এস এর জন্য দেখো তিনটে পার্ট আছে, এসিবি, সিবিবি অ্যান্ড বিএ। তাহলে প্রথমে এসিবিটা করতে আসি, তাহলে এসিবি করলে আমি কি লিখবো, ফার্স্ট অফ এসিবি, ফার্স্ট অফ এসিবি মানে কত, ফার্স্ট অফ এ, ফার্স্ট অফ এর মধ্যে কি এপসাইলন আছে, ইয়েস দেয়ার ইজ এপসাইলন, সেই জন্য ফার্স্ট অফ এ মাইনাস এপসাইলন ইউনিয়ন ফার্স্ট অফ সিবি, রাইট, হ্যাঁ না না, তোমরা ইয়েস না বললে আমি এগোতে পারছি না। হ্যাঁ বুঝতে পেরেছি এটা হচ্ছে। বোঝা গেছে, তাহলে ফার্স্ট অফ এ মাইনাস এপসাইলন ইউনিয়ন ফার্স্ট অফ সিবি, তাহলে ফার্স্ট অফ সিবিটা এখানে ফার্স্ট অফ এ তো আমি বসিয়ে দিলাম এপসাইলন মাইনাস করে দেবো, তা করা হয়নি, আচ্ছা ফার্স্ট অফ সিবি আছে, এবার ফার্স্ট অফ সিবি সমান কি আবার না, ফার্স্ট অফ সিবিতে বলছে ফার্স্ট অফ সি মাইনাস এপসাইলন ইউনিয়ন ফার্স্ট অফ বি, ফার্স্ট অফ সির মধ্যে কি এপসাইলন আছে, ইয়েস এপসাইলন আছে বলে এটা লিখতে পেরেছি, সেই জন্য এইচ এপসাইলন মাইনাস এপসাইলন ইউনিয়ন জিসি মানে ফার্স্ট অফ বি, তাহলে এখানে জিএইচ বিসি, তাহলে সিবি বেরোলো কত জিএইচ এপসাইলন, তাহলে এখানে সিবির জায়গায় জিএইচ এপসাইলন লিখতে পারবো, এইখানটা জিএইচ এপসাইলন লিখবো, তাহলে জিএইচ এপসাইলন লিখলে আমি এসিবি পাবো, দেখো এই যে জিএইচ এপসাইলনের জায়গায় জিএইচ এপসাইলন লিখেছি, ফার্স্ট অফ এসিবি, ফার্স্ট অফ এসিবি সমান ডিজিএইচ এপসাইলন ইউনিয়ন ফার্স্ট অফ সিবি, আবার ফার্স্ট অফ সিবি বার করেছি, বার করে বসিয়েছি, তাদের ইউনিয়ন বার করছি, বার করে দেখা গেল ডিজিএইচ এপসাইলন আর জিএইচ এপসাইলন সেম ছিল, সেই জন্য ডিজিএইচ এপসাইলন এসিবিটা পেলাম, তাহলে এতক্ষণে আমি শুধু এসিবিটা পেলাম, এসটা এখনো পাইনি, তাহলে এসিবি দেখো আমি একটু উপরে যাচ্ছি, এই উপরে প্রথম লাইনে ছিল ফার্স্ট অফ এসিবি, ফার্স্ট অফ সিবিবি আর ফার্স্ট অফ বিএ, তার মধ্যে শুধু ফার্স্ট অফ এসিবিটা এতক্ষণে পেলাম, সেই জন্য ফার্স্ট অফ এসিবিটা আমি এখানে লিখলাম, এরপরে ফার্স্ট অফ সিবিবিটা পাবো, সিবিবি মানে কি ফার্স্ট অফ সি মাইনাস এপসাইলন ইউনিয়ন ফার্স্ট অফ বি, এবারে এখানে যেহেতু বি টার্মিনাল হয়ে গেছে তাহলে আর আমার কিছু দরকার নেই, বিটাই নিয়ে নেবো, এই ক্যাপিটাল বি বাদ চলে যাবে, তাহলে এইচ এপসাইলন মাইনাস এপসাইলন ইউনিয়ন বি, কারণ এখানে হয়ে গেল এইচ বিএইচ, কারণ এই এপসাইলনটা এখানে মাইনাস হয়ে গেল, তাহলে বিএইচ হয়ে গেল সিবিবি, আর লাস্টে আছে বিএ, বি এর ক্ষেত্রে কি হবে ফার্স্ট অফ বি মাইনাস এপসাইলন ইউনিয়ন ফার্স্ট অফ এ, এই যে বি আর এ, তাহলে জি এপসাইলন মাইনাস এ, তাহলে এজি, তাহলে দেখো এসিবি, সিবিবি আর বিএ এই তিনটে পেলাম এতক্ষণ পরে, বোঝা গেছে, সেই পুরোটাকে নিয়ে আমি বসিয়ে দিলাম ফার্স্ট অফ এস এর মধ্যে, ফার্স্ট অফ এস সমান কি ডি জি এইচ এপসাইলন ইউনিয়ন বিএইচ ইউনিয়ন এজি, এই সবগুলো বসিয়ে দেওয়ার পর দিল এ বি ডি জি এইচ এপসাইলন। বলো কার কিছু কোশ্চেন্স থাকলে, আজকের এই পর্যন্ত পড়ালাম। স্যার এসিবিটাকে কি করে ভাঙলেন আরেকবার একটু বলবেন স্যার, কোনটা এসিবিটাকে কোনটা ফার্স্ট অফ এসিবি, এসিবি, হ্যাঁ স্যার, ফার্স্ট অফ এসিবি মানে কি ফার্স্ট অফ এ আর সি আছে বি আছে, তাহলে ফার্স্ট অফ এ মাইনাস এপসাইলন, কেন নিলাম এটা না ফার্স্ট অফ এ অলরেডি ক্যালকুলেট হয়ে গেছে, তার মধ্যে এপসাইলন আছে, সেই জন্য মাইনাস এপসাইলন করে ইউনিয়ন অফ ফার্স্ট অফ সিবি, এই এটা নিয়ে নিচ্ছি না, তাহলে কে পড়ে আছে সিবি পড়ে আছে, তাহলে ফার্স্ট অফ সিবি কে ইউনিয়ন করে দিলাম, মানে স্যার যেহেতু আমাদের ফার্স্ট অফ এটা বের করা আছে সেই জন্য আমরা ওটা ধরলাম, না হলে যদি আমাদের এসি থাকতো তাহলে আমরা ফার্স্ট অফ এসি ধরেও তো ক্যালকুলেট করতে পারতাম নাকি স্যার? না ফার্স্ট অফ এসি দুটো নেওয়া যাবে না,
আর তাহলে দুটো সিবি কি করে এলো? সিবি তো পরের পরে, এরকম যদি এক্স ওয়াই জেড এ বি সি ডি করে 10টা থাকেও হ্যাঁ প্রথমটাই নেব ফার্স্ট, এই কারণেই তো ফার্স্টের কাজটা হচ্ছে প্রথমটা নেব। ফার্স্ট আচ্ছা মানেই হচ্ছে, তাহলে আমরা আবার রুলসে চলে আসছি। রুলসটা দেখো, এই রুলস হচ্ছে ফার্স্ট অফ এক্স, এই যে রুলস হচ্ছে যদি আলফা এক্স ওয়াই জেড হয় তাহলে ফার্স্ট অফ আলফা সমান কি লিখবো, ফার্স্ট অফ এক্স ওয়াই জেড। এবার এই এক্স ওয়াই জেড এর মধ্যে যদি এরকম হয় যে তিনটেই নন টার্মিনাল এক্স ওয়াই জেড যদি হয় তাহলে আমি কি লিখবো, ফার্স্ট অফ এক্স মাইনাস এপসাইলন ইউনিয়ন ফার্স্ট অফ ওয়াই জেড। এটাই রুলস, মনে থাকবে। হ্যাঁ স্যার বুঝতে পেরেছি। মানে এরপরে এক্স ওয়াই জেড এর পরে আলফা বিটা গামা যত থাকুক না কেন, যতই থাক না, প্রথমটাই আমি নেব, তার থেকে এপসাইলন যদি জেনারেট করে সেটা মাইনাস করে তারপর যতগুলো আছে ততগুলোই বসাবো। যদি এখানে 4টে সিম্বল থাকতো 4টেই বসিয়ে দিতাম, কিন্তু প্রথমটা নেব, প্রথমে দুটো নেওয়া যাবে না, কারণ ফার্স্টের কাজটা হচ্ছে we have taken the first symbol only. ওকে, সেই হিসেবে এসিবির ক্ষেত্রে ফার্স্ট এ মাইনাস ইউ এপসাইলন মাইনাস ইউনিয়ন অফ ফার্স্ট অফ সিবি। এবং ফার্স্ট অফ সিবির ক্ষেত্রে ফার্স্ট অফ সিবি, সেরকম এরকম অনেকগুলো থাকলে করতে হবে, কোনো অসুবিধা নেই, করতে পারবে তোমরা তাহলে। যেমন আর একটা ছোট্ট এক্সাম্পল দেখো, এস প্রডিউসেস এ এ বি, এ প্রডিউসেস সিডি ই এফ, তাহলে কি হবে, ফার্স্ট অফ এস সমান কত হবে, ফার্স্ট অফ এস ওয়ান ফার্স্ট অফ এ বি, এ বির মধ্যে এ আছে তাহলে এটা বসিয়ে দিলাম ফার্স্টের মধ্যে, আর কিছু লাগবে না, কারণ টার্মিনাল হয়ে গেলে আর কিছুই লাগবে না। নন টার্মিনালের জন্যই ওইটা যে ইউনিয়ন অফ এত নন টার্মিনাল থাকে, কিন্তু টার্মিনাল পেয়ে গেছি তাহলে এ বি বাদ, শুধু ফার্স্ট অফ এ বসে যাবে। ফার্স্ট অফ সিডি হলে শুধু সি নেবো, ফার্স্ট অফ ই হলে শুধু ই নেবো, ব্যাস হয়ে গেল। তাহলে ফার্স্ট অফ এই তিনটে পেয়ে গেলাম। তাহলে ফার্স্ট অফ এস এর ক্ষেত্রে এ পেয়ে যাবো, এইটা মানে কি ফার্স্ট অফ এস। ফার্স্ট অফ এ মানে কত, সিডি ইউনিয়ন ইএফ, ফার্স্ট অফ এ মানে কত, এখানে ক্ষেত্রে কি লিখবে, ফার্স্ট অফ এ মানে কত, এখানে এখানে যদি এ ফার্স্ট অফ এ মানে আমি কি লিখতে পারি বলো, ফার্স্ট অফ এ, এইটা সমান আমি লিখতে পারি, স্যার ফার্স্ট অফ সিডি ইউনিয়ন ফার্স্ট অফ ইএফ। রাইট। তাহলে ফার্স্ট অফ সিডির মধ্যে কি আছে, সি আছে, ফার্স্ট অফ সিডির মধ্যে প্রথমে যে আছে সি, নন টার্মিনাল, সরি টার্মিনাল, আর ফার্স্ট অফ ইএফ এর মধ্যে ই আছে, তাহলে আমি বসিয়ে দিলাম ফার্স্ট অফ এস ওয়ান ই এ সি ই, আর ফার্স্ট অফ এস ওয়ান এ, ব্যাস এইটুকুই। এই বড় বড় যখন থাকছে তখনই তোমাকে ওটা ক্যালকুলেট করতে হচ্ছে ওই রুলস দিয়ে, যে ইউনিয়ন ইউনিয়ন করে করতে হচ্ছে। তাহলে আমরা ব্যাস ফার্স্টটাই আজকে করি। হ্যাঁ, তোমরা ফার্স্ট কিছু বার করো, আমি তোমাদের কিছু গ্রামার পাঠাচ্ছি, গ্রুপে দিয়ে দিচ্ছি কিছু গ্রামার, সেখান থেকে তোমরা শুধু ফার্স্ট গুলো ক্যালকুলেট করো, ঠিক আছে? ওকে, আর কারো কিছু কোশ্চেন আর থাকলে বলো। হ্যাঁ স্যার ঠিক আছে স্যার। স্যার বলছিলাম একটু এই পিডিএফটা স্যার যতটা দেখালেন অ্যাটলিস্ট ফার্স্ট এক্সাম্পলটা স্যার একটু পাঠানো যাবে তাহলে কোনটা স্যার। বলো? ফার্স্ট এক্সাম্পল যেটা স্যার করা হচ্ছিল আর কি, কেননা ওই এবিসি পার্টটা এসিবি পার্টটার করা হয়নি খাতায়, তো স্যার ওটা আমি বলছি এইটা তোমাকে যে বই একটা পাঠানো আছে না কাকদে, হ্যাঁ 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 কাকদে বইয়ের 125 নম্বর পেজ থেকে পড়াচ্ছি। ওকে ঠিক আছে। এই দেখো স্যার বইটা ওই হচ্ছে এইটা। পিডিএফটা কারেক্ট হয়ে গেছে কোনো ক্রমে, মেল থেকে খুলছে না ওটা, স্যার আরেকবার রিসেন্ড করে দিবেন না। কোনটা গো? কাকদের বইটা। এই কাকদের বই? স্যার আপনি যেটা মেল করেছিলেন ওই পিডিএফটা কারেক্ট হয়ে গেছে স্যার, খুলছে না ওটা। ও, আমিও তো পিডিএফটা খুলতে পারছি না, আমি তো দেখেছো এটা আমি সুমন্ত যাবা পিডিএফ এ খুলেছি। এটা কি কি পিডিএফ, এটাকে কি বলে? ঠিক আছে, আমি পিডিএফ এ খুলতে পারিনি তো, আমি এই যে এইখানে খুলেছি। এটা এটা একটা অন্য পিডিএফ, যে সুমন্ত্র পিডিএফ বলে একটা আছে, বুঝলো তো, লাইট ওয়েট। হ্যাঁ, আমাদের রিসার্চের ক্ষেত্রে সুমন্ত পিডিএফ আমরা খুলি। তো যাই হোক, এখানে সুমন্ত পিডিএফ আমার কাছেও করাপ্টেড, আমি পারিনি বলে আমি সুমন্ত পিডিএফ বলে একটা লাইট ওয়েট পিডিএফ খুলেছি। তো এই বইটা 125 পেজ থেকে এটা পড়ালাম আমি। 125 পেজের পরে এখানে প্রচুর এক্সাম্পল রয়েছে, সেগুলো আমরা বানাবো। তাহলে এখানে আমি তোমাদেরকে এক্সারসাইজটাই দিচ্ছি 171 পেজে, তোমরা একটু নোট করে নাও বইটা তোমাদের। এটা হোয়াটসঅ্যাপে দিয়ে দিলেও পারেন, মোবাইল থেকে খুললেও নিতেও পারে। হ্যাঁ,
এটা হোয়াটসঅ্যাপে দিয়ে দিন তাহলে মোবাইলটাও। কোনটা হোয়াটসঅ্যাপে দেবো? এই বইটা। দেওয়া আছে তো, দেওয়া নেই? অনেকে বলছে খুঁজে হোয়াটসঅ্যাপে দেওয়া নেই, কিসে দেওয়া আছে এটা? মেলে? আমি বইটা দিলাম, মেলে দুটো দেওয়া আছে, পাঠালাম, মেলে একটা দেওয়া মেলে, আছে। আমাদের গ্রুপ মেলে পাঠালাম মেলে যে। মেলে আছে, হ্যাঁ মেলে স্যার, দেওয়া আছে। মেলে দিয়েছিলেন স্যার, মেলের যেটা পাঠিয়েছিলেন সেটা এখন খুলছে না স্যার, এইমাত্র ট্রাই করলাম। ওই তো বললাম আমারও তো খুলছে না, আমি সেটাকে কনভার্ট স্যার করেছি আচ্ছা করে সুমন্ত জাভাতে খুলেছি। সুমন্ত জাভা না, এই সুমন্ত পিডিএফ। তোমরা সুমন্ত স্যার, পিডিএফ এই ডাউনলোড পিডিএফ করো, স্যার। নাহলে অনলাইনে কনভার্ট করে নাও, ঠিক আছে? আচ্ছা ঠিক আছে স্যার, এই পিডিএফটা কোনোভাবে স্যার একবার হোয়াটসঅ্যাপে পাঠিয়ে দেওয়া যেত না? না স্যার, বলছিলাম যদি একবার একটু সেভ করে নিয়ে খালি জাস্ট ওই ফাইলটা একটু সেন্ড করে দিতেন হোয়াটসঅ্যাপ এটা গ্রুপে, তাহলে স্যার সবাই পেয়ে যেতাম। হ্যাঁ স্যার। এইটা হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ বলো, স্যার। ফাইল সেভ করলাম, কি নামে সেভ করবো? স্যার যেটা আছে সেটাই, মানে হ্যাঁ এটাই এটা এই থাকবে। নামে তো সেভ ছিল। এটা স্যার দেখতে ওটা পাচ্ছ, কি? হ্যাঁ, ডিজে ডিটেকশন ভিউ পিডিএফ। ডকুমেন্ট, ডিজে ভিউ ডকুমেন্ট, এটাকে কি অল ফাইল সেভ করবো? হ্যাঁ অল স্যার। ফাইলগুলো করাপ্ট হয়ে যাচ্ছে, ডিজে ভিউ ডকুমেন্ট। দেখো আমি লিখলাম কম্পাইলার বুক, হ্যাঁ স্যার। ঠিক তো? হুম। এ অল ফাইল আছে, তাহলে ডট পিডিএফ দিতে হবে। হ্যাঁ। হ্যাঁ স্যার। ডট পিডিএফ দিয়ে আমি ডেস্কটপে রাখলাম, ঠিক আছে? কম্পাইলার বুক ডট পিডিএফ, দেখবে এটা খুলবে না, প্রবলেমটা তোরটাই। তাতে কম্পাইলার বুক ডট পিডিএফ কোথায়? এই দেখো, এইটা, এই যে কম্পাইলার বুক ডট পিডিএফ ডট ডিজে ভিউ হয়ে গেছে। হ্যাঁ, আর এই ডিজে ভিউটা তোমাদের এতে খুলবে না, বোঝা গেছে কি স্যার বলছি? ডিজে ভিউটাকে মানে হুম। ডিলিট করে দিয়ে ডট পিডিএফ দিয়ে শুধু সেভ করলে হবে? করাপ্ট হয়ে যাবে, যেটা হয়েছে অলরেডি তোমাদের জন্য সেটা আবার হবে। আমি ওটা করেছি, করার পরে দেখেছি ওটা খুলছে না। ওটা খুলতে গেলে তোমাকে একটা লাইট ওয়েট পিডিএফ চাই, মানে সুমন্ত্র পিডিএফ। যদি ল্যাপটপে সুমন্ত্র পিডিএফ থাকে, দেখো এটাকে আমি যদি ওপেন করি, আমি অ্যাডোপে করি, তাহলে ও দেখিয়ে দেবে এটা করাপ্টেড। এটাকে যদি ডট পিডিএফ দিয়ে করে দিই, তারপরেও দেখাবো ওটা করাপ্টেড হলো, ঠিক আছে? তুমি যদি বলো না, ওটাকে আপনি ডট পিডিএফ দিয়ে সই করে দিন, এইরকম চেঞ্জ করছি আমাদের সামনে, ডট পিডিএফ করলাম, বললাম তো, ও বলছে ইয়েস ইউ ক্যান চেঞ্জ, হলো চেঞ্জ। এবার খুলি, খুলছি, ওপেন উইথ পিডিএফ, একই জিনিস, ঠিক আছে? সেই জন্য খোলা যাবে না, আমি অনেকবার ট্রাই করেছি, তোমাদের জন্য পারছি না, সেই জন্য আমি এটা দিয়ে খুলেছি। ওকে, তোমরা এই পেজ নাম্বারটা লিখে নাও 125। ওই 125 পেজে এটা খুলে নেবে, তোমরা যেভাবে পারো। তাহলে পরের দিন আমরা ফলো পড়াবো, আজকের এই পর্যন্ত। হ্যাঁ, কিছু অ্যাসাইনমেন্ট আমি টাইপ করে তোমাদের পেজে এতে দিয়ে দিচ্ছি গ্রুপে। হ্যাঁ, সেই গ্রুপ থেকে তোমরা ওই অ্যাসাইনমেন্টগুলো শুধু ফার্স্ট বার করবে, এই জাস্ট ফার্স্টগুলোকে বার করবে, করে আমাকে পাঠাবে। ওকে, আজকে ফার্স্ট পড়ালাম, পরের দিন আমরা ফলো পড়াবো। হ্যাঁ, ফার্স্ট অ্যান্ড ফলোটা পরের দিন পড়াবো। আর তোমরা এই ফার্স্টের একটা অ্যাসাইনমেন্ট, ফার্স্ট তিনটে অ্যাসাইনমেন্ট দেবো, ওই যে তোমাকে এলিমিনেশন অফ লেফট রিকারশন, লেফট ফ্যাক্টরিং, আর টেস্ট অ্যাম্বিগুইটি অর নট, আর কিছু ফার্স্ট বের করে দেবো। এটা দিয়ে আমি পাঠাচ্ছি, ঠিক আছে? ওকে, আর কারো কিছু কোশ্চেন আছে?